हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः विश्वं दर्पणदर्शमाननगरी तुल्यं निरान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्गो भूतैः यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादिन चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमचेतकृत्यं दैवायनो विरक्तादरसाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वाभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वरदापीयं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रालयेणोरधरसुधया पूरयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो हृदयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विहायिनीर्नाम्नां कायस्तप्रहरणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तं नो यतं प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो
तं नमामि हरिं परं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नमयानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पितमण्डले मध्यतः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। બ્રહ્માજી નારદજીના પ્રશ્નને જોઈને આ સૃષ્ટિ ક્રમ દર્શાવે. ત્રણ ગુણો ભગવાન નિર્ગુણ છે છતાં ત્રણ ગુણો સ્વીકારીને ભગવાને આ સૃષ્ટિ કરી. તો સૃષ્ટિ કેવી રીતે કરી? બ્રહ્માજીથી શરૂ કરીને ત્રણ ગુણો દ્વારા બ્રહ્માજીએ જ્યાં સૃષ્ટિ કરી. આમ નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મથી આ સંપૂર્ણ સાકાર જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. એને અનુલોમ કહેવામાં આવે. આ પદ્ધતિ જે છે આ ક્રમ છે એને શું કહેવાય? અનુલોમ પદ્ધતિથી સૃષ્ટિ બતાવે. તો ગઈકાલે આપણે જોયું એમ કે ભગવાન જે છે સ્વયં તો કેવા છે? નિર્ગુણ છે છતાં શું છે? 19મા શ્લોકમાં કહ્યું એમ કાર્યકરણ કર્તૃત્વે દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાશ્રયા બધ્નંતિ નિત્યદા મુક્તમ. નિત્ય સર્વદા સર્વત્ર ભગવાન મુક્ત હોવા છતાં પણ દ્રવ્ય ક્રિયા અને જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને કર્તૃત્વ ભગવાને અપનાવી લીધું. આ બંધનમાં જાણે કે ભગવાન આવ્યા. માયિનમ પુરુષમ ગુણાહ. આ ગુણોના પ્રભાવથી એ કર્તૃત્વ આવ્યું અને કર્તૃત્વને કારણે જાણે કે નિત્ય મુક્ત પરમાત્મા બદ્ધનંતિ. આ ગુણ જે છે એ માયાને કારણે એ પુરુષને શું કરે છે? બાંધે છે. ગુણાહ બદ્ધનંતિ. આ ગુણો એ પરમાત્માને શું કરે છે? બાંધે છે. સ એષઃ ભગવાન. આમ આ ગુણોના પ્રભાવમાં આવીને એ ભગવાને શું કરે? ત્રિલિંગૈઃ એતૈઃ અદોક્ષજઃ સ્વલક્ષિત ગતિર બ્રહ્મ સર્વેષાં પરમ મમ ચ ઈશ્વરઃ. આ ત્રણ ગુણોનો જે પરમાત્મા છે એ આવરણને કારણે જાણે કે ઢંકાઈ ગયા છે, પણ એ પરમાત્મા ખરેખર તો સર્વ જીવોનો લક્ષ્ય તો કોણ છે? એ એક પરમાત્મા જ છે. પણ એ પરમાત્માએ શું કર્યું? આમ આજે માયાપતિ પરમાત્મા જે છે કાલમ કર્મ સ્વભાવમ જ
માયેશઃ માયયા સ્વયં, માયાના ઈશ્વર પતિ માયા દ્વારા પોતાની માયાથી પોતાની ઈચ્છાથી દ્રવ્ય કાલ કર્મ અને સ્વભાવને પ્રાપ્ત કર્યું. શાના માટે? ગઈકાલે જોયું વિબભૂષુઃ, એકમાંથી અનેક બનવાની ઈચ્છાને કારણે એમણે આ કાળ કર્મ અને સ્વભાવને સ્વીકારી લીધા. ઉપપાદદે એટલે કે ઉપપાદદ એટલે સ્વીકારી લીધા. તો કે ત્રણ સ્વીકારી શું કર્યું? જે બહુ સુંદર છે, જો બહુ તર્કબદ્ધ છે કે કાળ કર્મ અને સ્વભાવ પરમાત્માએ પોતાનામાં સ્વીકારી લીધા. કાલા ગુણ વ્યતિકરઃ, આ કાળને કારણે ગુણમાં વિકાર થયો. સત્વ રજ અને તમ ગુણો જે છે એ ત્રણે ત્રણ ગુણોમાં શું થયો? વિકાર થયો, ક્ષોભ થયો. અને ગુણોમાં વિક્ષેપ થવાથી કારણે શું થયું? સ્વભાવતઃ પરિણામઃ, આ સ્વભાવ જે છે એ સ્વભાવમાં એમણે શું કર્યું? રૂપાંતરિત થયું. કાળને કારણે ગુણમાં જે વિકાર આવ્યો એને કારણે શું થયું? આ સ્વભાવમાં પરિણામ આવ્યું. સ્વભાવમાં જે પરિણામ આવ્યું અને એને કારણે શું થયું? કર્મણઃ જન્મ મહતઃ, અને એને જ કારણે કર્મ થયું અને કર્મથી શું થયું? મહત તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. કાળથી જ ગુણમાં ક્ષોભ આવે, એ ગુણમાં જે ક્ષોભ આવ્યો એને કારણે શું થયું? પેલું સ્વભાવમાં પરિણામ આવ્યું અને પરિણામને કારણે જ આ કર્મથી શું થયું? પરિણામ નહીં હોય ને ત્યાં સુધી કર્મ નથી. જો અને એ કર્મને કારણે શું થયું? મહતઃ જન્મ, મહત તત્વનો જન્મ થયો. પણ પરમાત્મા તો સ્વયં કેવા છે? પુરુષ અધિષ્ઠાન ઉદ્ભૂતમ, એ ભગવાનની જે શક્તિ જે છે એ ભગવાન તો કેવા છે? અધિષ્ઠાતા છે. સર્વના અધિષ્ઠાતા, સર્વનો અધિષ્ઠાન તો પરમાત્મા જ છે. આ જે પણ કઈ થઈ રહ્યું છે એ પરમાત્મામાં જ થઈ રહ્યું છે. મયાધ્યક્ષેણ, જો સમજો, ભગવાનને અધ્યક્ષતાથી જ આ બધું થાય. અને એટલે કે છે અધિષ્ઠાત ઉદ્ભૂત પુરુષ, આ પુરુષના અધિષ્ઠાનથી જ આ બધું થઈ રહ્યું છે. આમ મહત તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. મહત તત્વની ઉત્પત્તિ જે થઈ એ મહત તત્વ વિકુર્વાણાદ રજતમ સત્વ ઉપબૃંહિતા તમ પ્રદાન તુ અભવત. આ મહત તત્વમાં જ્યારે વિકાર થયો, એ મહત તત્વના વિકારને કારણે પેલો સત્વ ગુણ જે છે, એ સત્વ ગુણ જે છે એ ગૌણ થઈ ગયો અને રજોગુણ અને તમોગુણની પ્રધાનતા આવી. રજોગુણ અને તમોગુણની જ્યારે પ્રધાનતા થઈ ગઈ એટલે ત્યાં શું ઉત્પન્ન થયું? અભવત દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાત્મક તમ પ્રધાન. આમ દ્રવ્ય ક્રિયા અને જ્ઞાનની પ્રધાનતા વાળું આ તમ પ્રધાન જે ઉત્પન્ન થયું, અહંકાર ઇતિ પ્રોક્તઃ, આ મહત તત્વમાં વિકાર થવાથી દ્રવ્ય જ્ઞાન અને ક્રિયા સ્વરૂપ તમ પ્રધાન જે છે એ અહંકારની ઉત્પત્તિ થઈ. સહંકાર પ્રોક્તઃ વિકુર્વન સાભૂત્રિધા, અને એ અહંકારમાં વળી પાછું વિકુર્વાન, અહંકારમાં વિકાર થયો એટલે ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ થઈ. વૈકારિક, તૈજસશ્ચ તામસશ્ચ ઇતિ યદ્વિધા, આ ત્રણ પ્રકારની જે સૃષ્ટિ થઈ વિકારને પ્રાપ્ત કરવાને કારણે વૈકારિક, જે વિકારને પામી છે એને શું કહેવાય? વૈકારિક કહેવાય. યોગ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વિચાર તો વિકાર છે અને નિર્વિકાર છે. મહત તત્વમાં વિકાર થયો, મહત તત્વના વિકારથી અહંકાર છે. અહંકાર જે છે એમાં દ્રવ્ય જ્ઞાન અને ક્રિયા છે. એ અહંકારમાં જ્યારે વિકાર થયો અને એને કારણે ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. એક વૈકારિક એટલે કે વિકારી છે, બીજી તૈજસ છે, રજસ છે, અને તામસ છે. પણ આ ત્રણ કઈ કઈ છે? દ્રવ્ય શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ. આમ ત્રણ પ્રકારની ક્રમશઃ આ ત્રણ ક્રિયા, જ્ઞાન શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ અને દ્રવ્ય શક્તિની ઉત્પત્તિ થઈ. તસ્માદ તામસાદપી ભૂતાદેહે વિકુર્વાણાદ અભૂત નભઃ.
આ પ્રકારથી તમો પ્રધાન અહંકાર બન્યો. તમો પ્રધાન અહંકારમાં દ્રવ્ય જ્ઞાન અને ક્રિયા શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ અને એમાં જે વિકાર થયો એને કારણે શું ઉત્પન્ન થયું? નભ. નભ એટલે આકાશ. આમ આ અહમ તત્વ જે છે એમાં વિકાર આવવાથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ. પણ આ આકાશ જે છે બરાબર ત્રણ શક્તિ બતાવે. આ બધે ત્રણ શક્તિ હવે જોવાની છે. દ્રવ્ય છે, જ્ઞાન છે અને ક્રિયા છે. જો ત્રણ પ્રકારથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થઈ હોય તો જ્યારે વિકારથી નભ એટલે આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ તો આકાશમાં પણ શું હોવાનું? આ ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ રહેવાની છે. એમાં પણ જ્ઞાન શક્તિ છે, એમાં પણ ક્રિયા શક્તિ છે અને એ આકાશમાં દ્રવ્ય શક્તિ પણ છે. તો કે આ ત્રણ શું છે? જો આ સમજ. હવે આ એક એક તત્વ દ્વારા પણ દર્શાવશે કે આકાશમાં આ ત્રણ પ્રકારની જે સૃષ્ટિ થઈ તો એમાં શું થશે? તસ્ય માત્ર ગુણ શબ્દ. એનું જે દ્રવ્ય શક્તિ છે એનું શું કહેવામાં આવે? એનો જે આકાશનો જે ગુણ છે એ શબ્દ છે. તો શબ્દ થયું દ્રવ્ય. જો આ સમજ. શબ્દ શું થયો? દ્રવ્ય થયું. એ જ્ઞાન શક્તિ છે કોણ છે? દ્રષ્ટા એ જ્ઞાન શક્તિ છે. તો સીધો જ મેળ છે. આમાં કઈ બહુ વિચારવાનું છે ને. આ સીધો જ મેળ બેસી જાય. જ્ઞાન શક્તિ કહીએ એટલે દ્રષ્ટા થાય. દ્રવ્ય શક્તિ કહીએ એટલે ગુણ, એનો જે આકાશનો જે ગુણ છે શબ્દ થાય. અને ક્રિયા શક્તિ જે છે કોણ છે? કે એ શબ્દને જે ગ્રહણ કરનાર જે છે એ શબ્દ જે સ્વયં જે શ્રવણ ક્રિયા જે છે એટલે કે છે દ્રષ્ટુ દ્રશ્યયો યજ્લિંગમ ગુણ શબ્દ નભસ અથ વિકુર્વાણ. આમ આ શબ્દ દ્વારા દ્રષ્ટા અને દ્રશ્યનો જ્ઞાન થાય છે. જો એ દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય કહ્યું, શ્રોતા અને શબ્દ કહી શકાય. આ સમજવાનું. અને દર્શન ક્રિયા પણ છે. તો એ જ રીતે શબ્દ ગુણ છે તો પછી ક્રિયા કઈ કહેવાશે? શ્રવણ ક્રિયા કહેવાય. તો શ્રવણ ક્રિયા છે, શબ્દ ગુણ છે એટલે કે દ્રવ્ય છે અને એનો શ્રોતા જે દ્રષ્ટા જે છે એ દ્રષ્ટા એ જ્ઞાન શક્તિ છે. આ જ આકાશ જે છે એ આકાશમાં વિકાર થયો. નભસ તો વિકુર્વાણ ઉદ્ભૂત સ્પર્શ ગુણ અનિલ. એ આકાશ જે છે એ આકાશમાં જ વિકાર થવાથી એમાંથી સ્પર્શ ગુણ વાળા વાયુની ઉત્પત્તિ થઈ. પરાન અવયાત શબ્દવાન ચ પ્રાણ ઓજઃ સહ બલમ. કે વાયુ કેવો છે? એ વાયુનો પોતાનો સ્પર્શ ગુણ તો છે પણ સાથે સાથે કયું છે? પર અન્વયાત. એ આકાશનો એમાં અન્વય થવાને કારણે શબ્દ ગુણ પણ એમાં જોવા મળે છે. એટલું જ નહીં, એ કોણ છે? વાયુ. પ્રાણ સંપૂર્ણ જગતને પ્રાણ શક્તિ પ્રદાન કરનાર વાયુ છે. ઓજ જે પણ કઈ તેજ છે, બળ જે છે એ બધું કોને કારણે છે? આ વાયુને કારણે છે. જો એટલામાં જ મારુતિ કહેવાય. જો સમજો, વાયુ પુત્ર કોણ છે? શક્તિ છે. જો સમજો, ત્યાં બળ છે, શક્તિ છે. વાયોરપી વિકુર્વાણ કાલ કર્મ સ્વભાવતઃ. આ પાછું ધીમે રહીને આપણે યાદ કરાય કે પેલું કાલ કર્મ અને સ્વભાવના જ વિકારથી આ બધું થઈ રહ્યું છે. કાળ કર્મ અને સ્વભાવમાં જે વિકાર થયો એમાંથી આ મહત તત્વ અહમ તત્વ ઉત્પન્ન થયું. અહમ તત્વના તમો ગુણથી આકાશ તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. એ જ કાળ કર્મ અને સ્વભાવને કારણે જ્યારે વાયુમાં વિકાર આવ્યો તો શું થયું? ઉત્પદ્યતે તેજ વૈ રૂપવત સ્પર્શ શબ્દવત. એમાંથી આ તેજ એટલે કે અગ્નિની ઉત્પત્તિ થઈ. અગ્નિનું પોતાનો ગુણ રૂપ છે અને એની સાથે સાથે એમાં શું છે? શબ્દ સ્પર્શ શબ્દવત. આગળના બે તત્વોના ગુણ સ્પર્શ અને શબ્દ પણ એમાં છે. તેજસસ્તુ વિકુર્વાણ આસિત અંબઃ રસાત્મક. આ તેજમાં જ્યારે વિકાર આવ્યો, અગ્નિમાં વિકાર આવવાથી આ જળની ઉત્પત્તિ થઈ. એ જળ કેવું છે? અંબઃ એટલે જળ. રસાત્મક એનો ગુણ રસ છે.
એટલું જ નહીં, રૂપવત સ્પર્શવચ્ચ અંબઃ ઘોષવચ્ચ પરાનન્વયાત. અને આ જળ તત્વ જે છે એમાં પેલા બીજા 3 ગુણ તો ખરા, એ રૂપ વાળું પણ છે, સ્પર્શ પણ એનો છે, ઘોષવત એટલે કે શબ્દ પણ એમાં જોવા મળે, પર અન્વયાત એ આગળના તત્વનો ગુણ અહીંયા ઘડી અન્વિત થઈ ગયો. વિશેષસ્તુ વિકુર્વાણાત અંબસઃ ગંધવાન અભૂત પરાન્વયાસ રસ સ્પર્શ શબ્દ રૂપ ગુણાન્વિત. અને આ અંબ આ જળમાં જ્યારે વિશેષ પ્રકારનો વિકાર થયો ત્યારે એમાંથી જ આ ગંધવાન પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થઈ. અને એ કેવું છે? રસ સ્પર્શ શબ્દ રૂપ ગુણાન્વિત વૈકારિક મનઃ જગ્ને. આમ આ તમો પ્રધાનથી પંચ મહાભૂતની ઉત્પત્તિ થઈ. પંચ મહાભૂતની સાથે સાથે આ બધા જોવાનું કે દ્રવ્ય શક્તિ પણ છે, ક્રિયા શક્તિ પણ છે અને જ્ઞાન શક્તિની ઉત્પત્તિ થઈ. વૈકારિકાત મનઃ જગ્ને. હવે જે સાત્વિક પંચ મહાભૂત જે છે એ સાત્વિક પંચ મહાભૂતમાં જ્યારે વિકાર થયો ત્યારે એમાંથી આ મનનો જન્મ થયો. દેવાહ વૈકારિકાહ દશઃ. એટલું જ નહીં, આ 10 દેવતાઓ જે છે, 10 ઇન્દ્રિયો અને 10 ઇન્દ્રિયોની જે જ્ઞાન શક્તિ જે દેવતાઓ છે એ 10 દેવતાઓની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. એ દેવતાઓ કોણ છે? એટલે કે છે દિક દેવતા છે. વાતૃ અર્ક પ્રચેત. દિક દેવતા એ કોના છે? કર્ણેન્દ્રિયના દેવતા. વાત એટલે વાતૃ એટલે કોણ છે? આ વાયુ જે છે એ ત્વચાના દેવતા છે. અર્ક એટલે કે સૂર્ય ચક્ષુના દેવતા છે. પ્રચેત અશ્વિન. પ્રચેત એટલે કે આ પ્રચેત જે દેવતા જે છે એટલે કે ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ, અશ્વિન, વહની, ઇન્દ્ર, ઉપેન્દ્ર, મિત્રકાહ. આમ વાયુ, સૂર્ય, વરુણ, પ્રચેત એટલે વરુણ, અશ્વિન કુમાર, અગ્નિ, ઇન્દ્ર, ઉપેન્દ્ર એટલે કે વિષ્ણુ ભગવાન, મિત્ર અને પ્રજાપતિ. આ બધા 10 દેવતાઓની પણ 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયના 10 દેવતાઓ મન સહિત આ 10 દેવતાઓની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. તૈજસાતુ વિકુર્વાણાત ઇન્દ્રિયાણી દશા ભવન. એટલું જ નહીં, આ તૈજસ જે છે એ તૈજસ અહંકારના વિકારથી જ 5 ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ થઈ, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ થઈ. અને એ બધામાં શું જોવા મળે છે? જ્ઞાન શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ. જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં જ્ઞાન શક્તિ છે, કર્મેન્દ્રિયમાં ક્રિયા શક્તિ છે. મન જે ઉત્પન્ન થયું કેવું છે? બુદ્ધિ પ્રાણશ્ચ તૈજસ. અને બુદ્ધિ અને પ્રાણની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. બુદ્ધિ જ્ઞાન શક્તિ છે, પ્રાણ ક્રિયા શક્તિ છે. આમ આ તૈજસાત એટલે કે તૈજસ જે અહંકાર જે છે એ તૈજસ અહંકારમાંથી આ બધી ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ થઈ, બુદ્ધિ અને પ્રાણની ઉત્પત્તિ થઈ. શ્રોત્રમ ત્વગ્રહણ દૃગ જીહ્વા વાગ્દ્રૌહ કુંડ્ર અંગ્રિપાયવઃ એતદ અસંગતા ભાવા ભૂતેન્દ્રિય મનોગુણાઃ. આ બધી જે શક્તિ જે છે, જ્ઞાન શક્તિ જે છે, તો અહીંયા આખું લિસ્ટ જ આપેલું. જો સમજો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, શ્રોત્ર, ત્વગ, ઘ્રાણ, દૃગ અને જીહ્વા. એ જ રીતે વાણી છે, વાણીની સાથે સાથે વાગ, હસ્ત, પાદ, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય. આ 5 કર્મેન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ થઈ. યત એતદ અસંગતા ભાવા. પણ કે આ 5 મહાભૂત, ઇન્દ્રિય, મન, સત્વાદિ 3 ગુણ, આ બધી વસ્તુ જે છે એ બહુ સરસ ચર્ચા કે આ બધા કેવા હતા? તો કે બોલો મનની જગ્યાએ હતું, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અલગ હતી, 5 કર્મેન્દ્રિય અલગ હતી, પેલા 10 દેવતાઓ. આ બધું પોતપોતાની રીતે શું છે? અસંગત. બધું સંગઠિત થયેલું જ નથી. પણ આ બધું સંગઠિત જ્યાં સુધી થાય નહીં એને સંહત કહેવાય. જો આપણે વેદાંતમાં જે શીખ્યા શું કહેવાય? સંહત. આ બધું ગોઠવાવું જોઈએ, એકત્રિત થવું જોઈએ. આ તો કોના જેવું ખબર? પેલી ગાડી બનાવવાની હોય તો ગાડી બનાવવા માટે શું કરવું પડે? તો પેલા દરવાજા હોય, ટાયર હોય, વ્હીલ હોય, એન્જિન હોય, પતરું હોય, ઉપરનું હુડ હોય, આ બધું હોય. પણ બધું અલગ અલગ પડેલું ગાડી બની જાય.
આ બધા એક એક અંગ ઉપાંગ શું છે પેલા અલગ અલગ પડે. એ જ રીતે આ બધી વસ્તુ ઉત્પન્ન તો થઈ, ભગવાનમાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થયું, પણ બધી વસ્તુ શું છે? અસંગત. આવું ભેગું થયું નતું, આ બધું અલગ અલગ જ હતું. અને જો આ બધું અલગ અલગ રહે તો પછી આ શરીરની રચના થઈ શકે? જેમ પેલા ગાડીના ટાયર ને દરવાજા ને બધું જો અલગ અલગ હોય તો ગાડી બની શકે ને. અને એ જ રીતે કહે છે કે આ બધી અસંગતા ભાવા ભૂતેન્દ્રિય મનોગુણા, આ સર્વભૂત ઇન્દ્રિય મન અને ગુણો જે છે એ ભેગા થયા નથી. અને જ્યાં સુધી એ ભેગા થાય નહીં ત્યાં સુધી આ શરીરની રચના યદાયતન નિર્માણે નશેકુઃ બ્રહ્મવિત્તમા. હે નારદજી, જો આ બધાને એકત્રિત કરવામાં નહીં આવે તો પછી આ શરીરની ઉત્પત્તિ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અને આ શરીર કોણ છે? ભોગ સાધન સ્વરૂપ છે. જો ગાડી આપણે શાના માટે છે? ગતિ માટે આ ગાડી છે. પણ એ ગાડી ક્યારે કામમાં આવે? એ બધું વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાય તો. જો એટલા માટે હંમેશા કહું કે ભગવાને આ રચના કરીને આમ મસ્ત આમ બનાવી દીધું એમ નથી. જો સમજ, આ ભલે આપણે એ ચર્ચા કરી ભગવાને આંખ ખોલીને જગત બની ગયું, પણ એ જગત બનાવવા પાછળ ઘણું બધું જ્ઞાન અને ઘણી બધી શક્તિ રહેલી છે. દરેક વસ્તુ જે છે અંગ ઉપાંગ જે છે એ અંગ ઉપાંગ અમસ્તા ભેગા નથી થઈ ગયા. દરેકનું પોતાનું શું છે? એક સ્થાન છે. આપણું શરીર જોઈએ તો આપણા શરીરમાં પણ દરેક અંગનું શું છે? સ્થાન છે. સ્થાન જ છે એટલું નહીં, દરેકના પોતાનું જ્ઞાન છે, દરેકનું પોતાની ક્રિયા છે. હવે વિચારી, હૃદયનું કામ કરે છે, મગજ શું કરી રહ્યું છે? મગજનું કામ કરે. પણ મગજ ઉપર છે, હૃદય ક્યાં છે? અહીંયા અંદર છે. આ સમજ. તો દરેકનું સ્થાન છે, દરેકનું જ્ઞાન છે, દરેકની ક્રિયા છે. પણ એ બધા કેવા હોવા જોઈએ? સંગઠિત હોવા જોઈએ. હૃદય મગજને લોહી પહોંચાડે છે અને મગજ ચેતાતંત્ર દ્વારા આ હૃદયને શું કરે છે? ધબકારા કરાવે. તો પરસ્પર શું કરી રહ્યા છે? એ સંગઠિત છે. પેટ પાચન ક્રિયા કરે છે, પાચન ક્રિયા કરીને શક્તિ પ્રદાન કરે છે. અને હૃદય શું કરી રહ્યું છે? એ પાચન ક્રિયા માટે રક્ત વહન કરી રહ્યું છે. કિડની પણ મૂત્રપિંડ જે છે, આ મૂત્રપિંડ આપણે અવાજ નથી કરતો એટલે આપણને ખબર નહીં પડતી. પણ એ પણ એનું કામ શું છે? આ શરીરમાંથી અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે છે. અને એ જે ગણનીનું કામ કરે છે, એ ગાળવાનું જે કામ કરે છે, બહુ અદભુત છે. એ બધું ગાળી નહીં નાખે. એ કામનું હોય એ રવા દે. બાકીની બધી વસ્તુ જો આનંદ. એટલે જ્યાં જુઓ ને તમે આ જગતમાં જ્યાં પણ હાથ મૂકો ને તે જ્ઞાન માત્ર છે. આપણે થાય કે આ વાળ તો કાપી નાખવાના. એ વાળ પણ શું છે? જ્ઞાન માત્ર. આપણને ખબર જ નથી. આ વાળ એમ કહીએ ને, આ વાળ ખરેખર જો ને તો આમ નળી જેવો છે. આ વાળ શું છે? પેલો નળી જેવો. એ પોલો છે. જો વિચાર, આ બધી વસ્તુ પોતાના સ્થાને કોઈક ને કોઈક પ્રયોજનથી છે. એની પાછળ જ્ઞાન રહેલું છે. પણ એ બધું જયારે સંગઠિત નહીં થાય તો પેલું કામ ચાલે નહીં. આગળ હૃદય મગજ આ બધા શું કરવું પડે? એકબીજાની સાથે પરસ્પર શું કરવું પડે? સંગઠિત થવું પડે. અને બ્રહ્માજી કહે છે આ બધી વસ્તુની ઉત્પત્તિ તો થઈ, પણ બધા સંગઠિત થયા નતા. અને જ્યાં સુધી સંગઠન નહીં થાય ત્યાં સુધી એ ક્રિયા શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ જે છે એની અભિવ્યક્તિ થઈ શકે નહીં. આમ આ સંપૂર્ણ જગત જે છે એ કેવું છે? એક રચના છે. અને શું કહેવાય? સંઘાત કહેવામાં આવે. આપણે ગુજરાતીમાં રચના છે. તો સંઘાત કોને કહેવાય? અનેક અંગ ઉપાંગોનું જે બનેલું છે એને સંઘાત કહેવામાં આવે. અને સંઘાત કેવું છે? સીધું સાધું છે. આમ જ ગોઠવી દીધું કે નહીં? પૂજ્ય સ્વામીજીને અંગ્રેજી બહુ સરસ કહે, ઇન્ટેલિજન્ટલી પુટ ટુગેધર ટુ સર્વ અ પર્પસ. જાસન હેતુપૂર્વકની, બુદ્ધિપૂર્વકની આ રચના છે. એમાં કોઈ પ્રયોજન રહેલું છે, સપ્રયોજન છે. આ વસ્તુ જ બનાવી મૂકી દીધું નહીં. આ ઘણી વાર એવું થાય, આપણે કંઈક બનાવ્યું પછી શું કામ બનાવ્યું છે? આ વસ્તુ જ બનાવ્યું.
પણ હવે આનું કંઈ કામ છે, એનો કંઈ ઉપયોગ છે ના, ખાલી આમ જ મૂકી રાખવાનું. ભગવાને જે સર્જન કર્યું છે એ બુદ્ધિપૂર્વકનું છે, હેતુપૂર્વકનું છે, એ રચના છે. પણ જ્યાં સુધી એ બધી વસ્તુ સંગઠિત થાય નહીં ત્યાં સુધી એનો ઉપયોગ થઈ શકે ને. અને એટલે બ્રહ્માજી કહે છે આ બધી વસ્તુ, હે નારદજી, આ બધી વસ્તુ જે છે અલગ અલગ હતું એટલે શું થાય છે, આ શરીરની રચના થઈ શકે ને. તો કે આ બધાને શું કરવું પડે, યદા સંહત્યે, આ બધાને સંહનન જ્યારે કરવામાં આવે, સંગઠિત કરવામાં આવે, સંઘાત જ્યાં સુધી બનાવવામાં નહીં આવે, જ્યાં અન્ય ભગવત શક્તિ ચોદિતા, પણ કે આ બધાનો સંહાત જે કરવાનું છે, સંઘાત જે બનાવવાનું છે, એને માટે શાની જરૂર પડે, ભગવત શક્તિ. ભગવાનની જે ચૈતન્ય શક્તિ જે છે એ ચૈતન્ય શક્તિ દ્વારા આ બધાને પરસ્પર શું કરવામાં આવે, જોડવામાં આવે. જો એટલે આ જોડાણ જે છે ને બહુ અદ્ભુત છે. ઇન્દ્રિય સ્વયં અદ્ભુત છે. જો વિચાર, એક ઇન્દ્રિય સ્વયં અદ્ભુત છે એટલું જ નહીં, એ દરેક ઇન્દ્રિયોનો જે સંબંધ, જે જોડાણ છે એ પણ શું છે, જ્ઞાન છે. જો હું તમને જોડાણ બતાવું, આંખથી તમે જુઓ છો, જો સાંભળજો, આંખથી તમે જુઓ છો અને પગથી તમે ચાલો છો, તો આ બેની વચ્ચે શું હોવું જોઈએ, આંખ જુએ અને પગ ચાલે. જો આંખ જોતી નહીં હોય તો પગ ચાલી શકે, અને પગ ચાલે નહીં તો આંખ ગતિ કરી શકે. તો આંખ જ્ઞાન શક્તિ થઈ અને પગ શું થયું, ક્રિયા શક્તિ. તો જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિનું શું થવું જોઈએ, સંગઠન થવું જોઈએ. આ બે સંગઠિત થાય તો જ પેલું કામ થાય. જો એ બે સંગઠિત થયા નહીં તો પેલું કામ આગળ ચાલે ને. હાથ ક્રિયા છે, હાથ શું છે, ક્રિયા શક્તિ. જીહવા જે છે જ્ઞાન શક્તિ છે, પણ હાથથી કોળિયો શું કરવો પડે, મોઢે મૂકવો પડે. આ બધે આવું છે. જો સમજો, ક્યાંય જુઓ તો આ બે સાથે જ હોય, પરસ્પર સંહત્ય. આ બે ભેગા થઈને જ ચાલવું પડે. આંખ કે હું સ્વતંત્ર મારી રીતે રહું, પગ કે હું મારી રીતે ચાલું, શક્ય જ નથી. પણ આ તો વિકાર છે, તો વિકાર તો સ્વયં જડ હોય, તો એ બેને સંગઠિત કરનાર કોણ હોવું જોઈએ, ભગવત શક્તિ. બ્રહ્માજી કહે છે એ ભગવાનની શક્તિ વિના આ બેનું જોડાણ કરવું અશક્ય છે. વિચાર આવું બધા એનો શું થયું, બધે જોડાણ છે. જો વિચાર, દરેક જગ્યાએ પેલું કર્ણેન્દ્રિયથી આપણે સાંભળીએ છીએ, એ કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળીએ છીએ અને પછી શું કરીએ છીએ, ગતિ કરી શકીએ આપણે. વિચાર, આ હૃદય ચાલી રહ્યું છે, ક્રિયા શક્તિ, પ્રાણ છે, પણ એ પ્રાણ શક્તિ પણ ચાલે છે કોને કારણે, આ મગજ જે છે શું કરે છે, ત્યાં પેલો કરંટ આપે. જો એટલા માટે ઘણાને પેલો હૃદયનો પ્રોબ્લેમ થાય, પેસમેકર મૂકે. જો આ પેસમેકર એટલે કશું નથી, પેલા મગજમાંથી અહીંયા ચેતાતંત્રમાંથી પેલો કરંટ આવે ને તો પેલું હૃદય ધબકતું રહે. એ પેલો કરંટ જરા ઓછો પડી જાય એટલે પેલું પેસમેકર મૂકીને શું કરવામાં આવે, પેલો હૃદયને ધબકારા કરવામાં આવે. પેલો હૃદય ધબકારા કરે તો જ લોહીનું પરિભ્રમણ થાય. લોહીનું પરિભ્રમણ થાય તો જ મગજ ચાલે. જા સમજ, પરસ્પરમ ભાવયંતઃ, બધે જ આ રીતે ચાલે. પેલી કિડની પણ, મૂત્રપિંડ પણ કામ કરે. કેમ? કારણ કે ત્યાં લોહીનું પરિભ્રમણ થઈ રહ્યું, યકૃત કામ કરી રહ્યું, આપણું લીવર કામ કરી રહ્યું, એ પાચન ક્રિયા કરી રહ્યું છે. એ પાચન ક્રિયા કરે તો જ સંપૂર્ણ શરીરને શક્તિ મળે, અને એ શક્તિ મળે તો જ શરીર શું કરી શકે, કામ કરી શકે. જો એટલે જ આમાંનું એકાદ જરાક ઢીલું પડે ને આખું શરીર શું થઈ જાય. ખાલી પેટ સવારના સાફ નહીં થાય એટલે આખો દિવસ શું થઈ ગયો, વિચાર. એટલે કહું આ બધું સંગઠિત છે.
એકબીજાની સાથે જોડાયું છે. એટલે ધારો કે મગજ એમ કે હું મારી રીતે કામ કરું, તું તારી રીતે કામ કર, કોઈ વિભાગ થાય નહીં. આ સમજ, આપણો ક્લાર્ક નું કામ કરે, જો આ વિચાર, મેનેજર નું કામ કરે, એવું છે. અહીંયા સંગઠિત છે બધું, એકલું કામ થઈ શકે જ નહીં. પણ એ બધું કોને કારણે થાય છે? ભગવાનને ભગવત શક્તિ ચોદિતા, ભગવાનની શક્તિથી જ્યારે પ્રેરણા મળે છે, એ ભગવાનની શક્તિની પ્રેરણાથી આ બધા એકબીજાની સાથે ભેગા થઈ જાય છે. અને આ રીતે એકબીજાની સાથે ભેગા થઈને આ બધા શું કરી રહ્યા છે? આ કર્મ કરી રહ્યા છે. સત અસત્વ ઉપાદાય ચ ઉભયં સસૃજત આમ એકબીજાની સાથે જોડાઈને આ વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ, આ બધી સંપૂર્ણ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે. બ્રહ્માજી કહે છે ખાલી આ વ્યષ્ટિ શરીર એમ નહીં, સમજો, વ્યષ્ટિ શરીરમાં સંઘાત છે એમ નહીં, આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ એટલે સમષ્ટિ. સમષ્ટિ પણ કેવું છે? એકબીજાની સાથે જોડાયેલું છે. જો એટલે તો ભગવાન આ ગીતામાં કહી છે, એવં પ્રવર્તિતં ચક્રમ ન અનુવર્તયંતિ યહ. આપણે એવું માનીએ છીએ કે હું મારું શરીર સાચવીને બેસી રહું, પણ ખરેખર શું છે? સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તમારા શરીર સાથે જોડાયેલું છે. આ સમજો. આપણે પણ એમ માનતા હોય સૂર્ય એના ટાઈમે ઉઠે, ચંદ્ર એના ટાઈમે કરે, મારે એની સાથે કઈ લાગતું વળગતું નથી. આમ આપણે પોતાને શું માનીએ? હું તો આ બધાથી અલિપ્ત છું. કોઈ વ્યક્તિ અલિપ્ત છે જ નહીં. બ્રહ્માજી શું કહી રહ્યા છે? વ્યષ્ટિ સમષ્ટિ બધી વસ્તુ શું થઈ રહી છે? ઉભયમ, એકબીજાની સાથે કાર્યકરણ સ્વરૂપે પિંડ અને બ્રહ્માંડ બંનેની રચના જે ભગવાને કરી, અને બધી વસ્તુ એકબીજાની સાથે સંગઠિત જ છે. એટલું કહું કે આપણે માનતા હોય કે મેં આમ કર્યું, આ વાંદો નકામો ને, ઉંદર નકામો ને, આ ડુક્કર નકામો ને, આ બધી વસ્તુ શું છે? એ પોતપોતાના સ્થાને પોતપોતાનું કામ બધે આ બે ચાલવાનું. વાંદો છે ત્યાં જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ છે. ડુક્કર કહીએ તો આપણને ભલે એમ લાગે આ ડુક્કર હાવ ગંદુ છે, એ તને ગમે એટલું ગંદુ લાગતું હોય, પણ ત્યાં જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ છે. અને એ જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ કેવી છે? સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં જોડાયેલી છે. દરેક પોતપોતાના સ્થાને છે. આવી છે. જો આ દરેકનું સ્થાન જો આપણે સ્વીકારી લઈએ ને, તો પછી જગતમાં કોઈ વિરોધ જેવી વસ્તુ નહીં. આ જગતમાં આપણે જે દુઃખી થઈએ છીએ, દુઃખી કેમ થઈએ છીએ? પેલો વિરોધ છે. આ કેમ આમ કરે? દરેક પોતાના સ્થાને બરાબર જ છે. જો વિચારી, આપણને એમ લાગે કે અસ્થાને છે. એટલે પેલા ભગવાને જયારે વિશ્વરૂપના બ્રહ્માંડના દર્શન અર્જુનને કરાવ્યા, એ બ્રહ્માંડના દર્શન જયારે અર્જુને કર્યા, ત્યારે અર્જુને પણ છેવટે શું કહ્યું? સ્થાને ઋષિકેશ બધું શું છે? પોતપોતાના સ્થાન. એ બરાબર જ છે. ભગવાન, મને એમ લાગ્યું કે આ બધું બરાબર નથી, એટલે તો શોક ને મોહ થયો. અવ્યવસ્થા એને દેખાતી હતી, અયોગ્ય એને દેખાતું હતું, અને એટલા માટે એને શું થયું? શોક અને મોહ થયો. પણ જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન કરા, અને વિશ્વરૂપ દર્શન કરે, બાપડો ગભરાઈ ગયો. એવો ગભરાઈ તો ભગવાને શું કીધું? ભગવાન પાછું આપણું મૂળભૂત રૂપ આપણે લાવી દો. આ બધું જોયું તો ગભરાઈ ગયો. ત્યારે ભગવાને સમજાવ્યું કે અર્જુન, સૃષ્ટિ શક્તિ પણ હું જ છું, સ્થિતિ શક્તિ પણ હું જ છું, સંહાર શક્તિ પણ હું જ છું. અર્જુન જે ભયભીત થયો કોને કારણે? આ મહાકાળ જે પ્રવૃત્ત થયેલો દેખાયો, એ મહાકાળ જે વિનાશ શક્તિ ભગવાનની જોઈ, એ વિનાશ શક્તિ જોઈને ગભરાઈ ગયો. ત્યારે ભગવાને સમજાવ્યું કે અર્જુન, વિનાશ શક્તિ પણ આ જગતને અંગરૂપ જ છે. અને ત્રણ અલગ નથી. જો સમજો, ત્રણે ત્રણ એક જ છે. કાળની દ્રષ્ટિએ પણ ત્રણ નથી. જો સમજો, જ્યાં કાળ હોય ને ત્યાં ક્રમ હોય. 1 2 3 જે છે કોણ છે? આ કાળ છે. જો સમજો, કાળનો ક્રમ છે. જો સમજો,
સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને સંહાર જે છે એ ક્રમ છે, યુગપત છે. જો સમજો, ક્રમ નથી. ક્રમ લો ને એટલે ગોટાળો. ત્રણે ત્રણ શું છે? યુગપત છે. જ્યાં સુધી બીજનો નાશ થાય નહીં ત્યાં સુધી અંકુરની ઉત્પત્તિ થતી નથી. અંકુરની સ્થિતિ નથી ત્યાં સુધી એમાંથી પર્ણ ઉત્પન્ન થાય ને. તો અંકુરનો નાશ, અંકુરની સ્થિતિ અને અંકુરમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? પર્ણ ઉત્પન્ન થાય. તો યુગપત છે. દરેક સ્થાન પર તમે જુઓ, ભલે આપણને ક્રમ દેખાય છે પણ હકીકતમાં કેવું છે? સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને સંહાર યુગપત એક જ ક્ષણે છે. કેમ? કારણ કે જગતના ભાગરૂપ છે. અને જ્યારે અર્જુનને એ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ ત્યારે એને ખ્યાલ આવ્યો, સ્થાને ઋષિકેશ, ભગવાન બધું બરાબર જ છે. આ પ્રલયકારી અગ્નિ પણ બરાબર છે. આ સર્જન કરનાર પરમાત્મા પણ યોગ્ય જ છે. જો એટલે જ્યાં સુધી મગજમાં આ સ્થાને ઋષિકેશ આવે નહીં ને ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થવાનું નથી. આ સમજજો. એટલે સતત આપણી બુદ્ધિ આગળ જોઈ ને, સતત આપણી બુદ્ધિ શું કરતી રહે છે? પણ સંઘર્ષ જ કરતી રહે છે. આપણને બધું અયોગ્ય જ લાગે છે. આપણને એમ જ થાય કે આ બરાબર ચાલતું જ નથી. ધારો કોઈ એક ચિત્ર બનાવ્યું હોય, સાંભળતો, એમણે એ ચિત્ર બનાવ્યું અને પછી એમને વળી કઈક હરખ થયો. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? હરખ. એ હરખ થયો એટલે એ ચિત્ર તમને આપ્યું. તમને એ ચિત્રમાં કઈ દેખાતું નથી, સમજાતું નથી, એટલે તમને શું લાગે? હવે આ ચિત્રમાં કશું કઈ લેવાનું નથી. એટલે તમે એ ચિત્રને શું કરી દો? બાજુ મૂકી. 4 દિવસ પછી પેલા ભાઈ આવે અને જુએ કે પેલું ચિત્ર ધૂળ ખાય છે, તો શું થશે? આ ચિત્રની અવગણના છે કે ચિત્રકારની અવગણના છે? તો આ જગતમાં જ્યારે આપણે અયોગ્યતા જોઈએ છે, આ જગતમાં જ્યારે વિરોધ કરીએ છીએ, સંઘર્ષ કરીએ છીએ, તો જગતનો વિરોધ છે કે જગત કર્તાનો વિરોધ છે? સમજ. અને તમે જો માનતા હોય કે મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય, ઈશ્વર સાથે સંઘર્ષ કરીને બ્રહ્મ જ્ઞાન ક્યારેય થાય? મય્યર્પિતા મનોબુદ્ધિ. જ્યાં સુધી તમારું જ્ઞાન, તમારી ભાવના ઈશ્વર સાથે એક થાય નહીં ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું અશક્ય. ગમે એટલા ઉપનિષદ ભણીએ ને ગમે એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ, પણ આપણું જ્ઞાન, આપણી ભાવના, આપણા પ્રાણ, આ બધી વસ્તુ શું થવી જોઈએ? ઈશ્વર સાથે એક થવા જોઈએ. આમ દરેક સ્થાન પર ઐક્ય છે. સમજો, પંચમહાભૂતની દ્રષ્ટિએ પણ ઐક્ય છે, ઇન્દ્રિયની દ્રષ્ટિએ પણ ઐક્ય છે, પ્રાણની દ્રષ્ટિએ પણ શું છે? વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ બધી વસ્તુ શું છે? એક જ છે. જો બીજી રીતે અત્યારે આટલો એક રોગ બહુ સામાન્ય રીતે ચાલી રહ્યો છે, કેન્સર. જેને જોઈએ એને શું હોય? અત્યારે સાંભળવા મળે છે ફલાણા કેન્સર થયું, નામ કેન્સર થયું. આ કેન્સર કોને કહેવાય? જો સમજજો બરાબર. આપણા અંગમાં દરેક અંગના પોતપોતાના કોષ છે. આંખ જે છે એ આંખના પોતાના કોષ છે. યકૃત કહીએ તો યકૃતના પોતાના કોષ છે. જો સમજ. આપણા શરીરમાં 150 થી 200 પ્રકારના કોષ છે, જેમાંથી આખું આ શરીરની રચના છે. એટલે આ શરીર પણ એક કોષ નથી. જો વિચાર. અને દરેક કોષ પોતપોતાની રીતે કામ કરે. આ હૃદય આપણે જેને કહીએ, એ હૃદયના પણ જે સ્નાયુ જે છે, સ્નાયુ પણ એક એક કોષ છે. જો વિચાર. આપણે જેને ફેફસા કહીએ, એ ફેફસા પણ શું છે? એક એક કોષના બને. અને દરેક કોષે પોતપોતાના સ્થાન પર રહીને શું કરવાની જરૂર છે? પોતપોતાનું કામ કરવાનું છે.
આ ત્વચા છે તો ત્વચાના કોષે ત્વચાનું કામ કરવાનું, ફેફસાના કોષ જે છે એને ફેફસાનું કામ કરવાનું છે, આંખના કોષ છે એને શું કરવાનું છે, આંખનું કામ કરવાનું. જો આમ દરેક શરીર, સંપૂર્ણ શરીર જે છે એ અબજો કોષનું બનેલું, અને દરેક કોષે પોતપોતાના સ્થાન પર રહીને શું કરવાનું, પોતાનું કામ કરવાનું. સમજો. પણ એમાંનો ધારો કે એક કોષ એમ વિચારે હું તો મારી રીતે રહું, હું તો સ્વતંત્ર છું, મારે જે કરવું હોય એ કરું, અને પછી એ જે સ્વતંત્ર કોષ બની ગયો એ કોષ શું કરે છે, અચાનક પોતાની રીતે વિભાજિત થવાનું શરૂ કરી દે. એ કોષ પોતાની રીતે કામ કરવા માંડે, પોતાની રીતે વિભાજિત થવા માંડે, એટલે એટલા બધા કોષ ભેગા થઈ જાય કે ત્યાં પેલી ગાંઠ બની જાય. એટલે આખા શરીર, મેં આગળ કહ્યું કે એક અંગમાં ગડબડ થાય એટલે આખું શરીર પર એની શું થવાની, અસર થવાની. અને અંગને એક જ કોષની વાત કરું, જો સમજો, એક જ કોષનું મગજ વિફર્યું અને એને પોતાની રીતે શું કરવા માંડ્યું, વિભાજિત થવા માંડ્યું, તો ત્યાં શું બની ગઈ, ગાંઠ બની ગઈ. હમણાં જ 3-4 મહિના પર સમાચાર, એક છોકરી અમેરિકામાં 8મી નવેમ્બર તેની વર્ષગાંઠ હતી. જો સાંભળો, પણ ત્યાં પેલો નિયમિત 15 દિવસ એ લોકો ડોક્ટરને બતાવે, બાળકોને શું કરવાનું હોય, નિયમિત બતાવવાનું હોય, એનો વિકાસ બરાબર થાય છે કે નહીં આ બધું જોવાનું. એટલે 15 દિવસ પહેલા તો બતાવ્યું હતું, પછી પેલી તારીખ આવી એટલે વળી પાછા મમ્મી પપ્પા શું કર્યું, બતાવવા ગયું. અને ડોક્ટર એનું પેટ તપાસતા હતા. જો વિચારો, 15 દિવસમાં થયું એનું પેટ તપાસ્યું, ડોક્ટર કહે કે આના પેટમાં કંઈક હોય એવું લાગે છે, તત્કાળ એને બધા રિપોર્ટ કરાવો, અને સ્કેન કરાવ્યું ને એક્સરે કરાવ્યું, ખબર પડી. હજુ સમજો, 1 વર્ષનું શરીર, 1 વર્ષનું શરીર હોય તો એની કિડની કેવડી હશે, આપણી સોપારી જેવડી. જો સમજો, સોપારીથી તો મોટી કિડની હોવાની. કિડની પર 6 સેન્ટીમીટરનું ગાંઠ હતું. જા વિચાર, 15 દિવસ પહેલા તપાસ્યું ત્યારે કઈ હતું નહીં, 15 દિવસ પછી તપાસ્યું ત્યારે શું થયું, પેલા કિડનીના મૂત્રપિંડના જે કોષ હતા એને પોતાની રીતે વૃદ્ધિ કરવા માંડી, અને 15 દિવસમાં એ કેવડું થઈ ગયું, 6 સેન્ટીમીટર. શુક્રવારે ખબર પડી, શનિવારે ચેકઅપ કર્યું, ડોક્ટર કે રવિવાર ભલે છે, રવિવારે ડોક્ટરે શું કરી દીધું, ઓપરેશન અને કિડની સહિત કાઢી નાખ્યું. જો વિચાર, તો આવા જે હોય એ કોષને શું કહેવાય, કેન્સર કહેવાય. આવા કેન્સર કોષ. અને તો શરીરમાં એક જ કોષ પોતાની રીતે જીવવા માંડે તો એને કેન્સર કહેવાય. એમ આ સંપૂર્ણ જે બ્રહ્માંડ છે, જો સમજો, બ્રહ્માંડમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, નક્ષત્ર, ગ્રહ, પશુ, પક્ષી, જીવ, જંતુ આ બધા તો પોતાની રીતે શું કરી રહ્યા છે, કોઈ પણ પ્રકારથી આ જગતમાં કોઈ દખલગીરી કરતું જ નથી. આ કેન્સર જે ઊભું કરે બ્રહ્માંડમાં, એ કોણ કરી રહ્યો છે, એની ભાષામાં કહેવાય આડો ચાલે. શું કહેવાય, ક્યારે હીધો ચાલે, શું કરતો હોય. વિચાર, તો સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના એક સંવાદિતા છે, સુસંવાદિતા છે. પણ એ સંવાદિતામાં વિસંવાદિતા કોણ ઊભું કરે, આ માણસ જ કરી દો. આ સમજો, સંપૂર્ણ પૃથ્વી પર અત્યારે જે સમજ, અહીંયા આપણે તો બાપુ દાસના પેંડા ખાધા, ગાંઠિયા ખાધા, ભૂઈ ગયા, કામ પતી ગયું. પૃથ્વી પર જે સમસ્યા અત્યારે જે છે આપણે જ ઊભી કરી છે. સમજો બરાબર, સંવાદિતા છે. બ્રહ્માજી શું કહે છે, આ બધું સંઘાત સ્વરૂપે કામ કરી રહ્યું છે. વ્યષ્ટિના સ્તર પર પણ સંઘાત જે છે, એમ બ્રહ્માંડમાં સમષ્ટિના સ્તર પર પણ એક સંવાદિતા છે. એ સંપૂર્ણ સંવાદિતામાં પેલી વિસંવાદિતા ઊભી થઈ.
એનો શું થયું? આ એક માણસ જ પેલા કેન્સરના કોષની જેમ શું કરી રહ્યો છે? શરીરમાં તો ખાલી એક જ કોષ ગાંડો થાય ને આ થાય, જો ટ્યુમર થાય, આ સમજજો. અહીંયા તો એક ગાંડો થઈ ગયો, આ સમજજો. દરેક જણ પોતાના પરપોટા મારે, દરેક જણ પોતાનું જગત બનાવીને રહે છે. અને દરેક જણ શું વિચારે? હું જે વિચારું છું, હું જે કરું છું. જો વિચારું છું એટલે જ્ઞાન શક્તિ, કરું છું એટલે ક્રિયા શક્તિ. જો અને બધે હાથ બે આવવાના છે, આ સમજજો. દરેક પોતાના જ્ઞાનને, પોતાની ક્રિયાને સરસ માને છે. દરેક જણ એમ જ માને છે હું જે કરું બધું બરાબર જ હોય. તો આ બ્રહ્માંડ જે ભગવાનનું વિશ્વ સ્વરૂપ જે છે, એમાં કેટલા કેન્સરની ટ્યુમર હશે વિચાર કરો. અને છતાંય આ બ્રહ્માંડ ચાલી રહ્યું છે. જો આ સમજો, ભગવત શક્તિ જે છે ને, જો આના પરથી જો વિચાર, ભગવાનની જે શક્તિ છે એટલી મહાન છે કે આટલી બધી વિસંવાદિતા કરવા છતાં પણ જગત શું થઈ રહ્યું છે? ચાલી રહ્યું. જો વિચારી જો, એટલે તો ભગવાનની શક્તિ તો અદ્ભુત છે. આટલી બધી વિસંવાદિતામાં પણ ભગવાન બધું મેનેજ કરી જ રહ્યો. એટલે કહું, આ પાલન કરવું જે છે ને એ સહેલું નથી. આટલી બધી બધા પોતાની રીતે વિચાર, જો વિચારજો, તો આ જગતમાં ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકારે વિસંવાદિતા કરવી, એનો અર્થ શું થયો? આપણે ઈશ્વરથી શું કરી રહ્યા છે? આપણે મૂળ ચર્ચા પર આવી જાઓ. ઈશ્વર સાથે આપણે શું કરી રહ્યા છે? સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, વિરોધ કરી રહ્યા છે. અને જો સંઘર્ષ અને વિરોધ જો ઈશ્વર સાથે કરી રહ્યા હોય તો બ્રહ્મ જ્ઞાન શું તમને શક્ય બનવાનું છે? જ્યાં સુધી ઈશ્વરની શક્તિ, ઈશ્વરની ક્રિયામાં તમારે જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સંવાદિતા થતી નથી, ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું અશક્ય છે. દરેક પોતાનું જગત બનાવીને બેઠો છે, દરેકની પોતાની ક્રિયા છે, દરેકનું પોતાનું જ્ઞાન છે. એટલું જ નહીં, પ્લાસ્ટિક તમે બહાર ફેંકો છો તો એ પણ શું થયું? પ્રદૂષણ પણ શું થાય છે? જો એટલે આપણે શાસ્ત્ર જે છે અને આપણી જે દ્રષ્ટિ જે છે એ બહુ મહાન ને સૂક્ષ્મ છે. આ જગતમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદૂષણ કરવું એ પણ શું છે? વિસંવાદિતા, ઈશ્વરનો વિરોધ છે. અને જો ઈશ્વરનો વિરોધ છે, વિસંવાદિતા છે, તો મનમાં શાંતિ અને પ્રસન્નતા શક્ય હશે? અશાંતસ્ય કુત સુખમ. અને એટલે કે છે કે આ ભગવાનની શક્તિ એવી છે કે આ બધાને સંગઠિત કરે છે. અને વ્યષ્ટિ ઉભયમ, ઉભયમ એટલે કે વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ, આ સંપૂર્ણ કાર્યકરણ સ્વરૂપ જે છે એ સર્વની સુસૃજત હિ અદહ. આમ એ પરમાત્માએ આ સર્વને શું કર્યું છે? સર્જન કર્યું છે. એટલું જ નહીં, આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડની જ્યારે રચના કરવામાં આવી, આમ આ બ્રહ્માંડની રચના થઈ ગઈ જેમાં સંવાદિતા છે. આ વિષય એવો છે કે જેના પર આપણે ઘણું ચર્ચા કરી, પણ આગળ વધીએ આપણે. તો કે આ બ્રહ્માંડને સંહત કરી દીધું ભગવાને, અને આ બ્રહ્માંડની રચના કરી ભગવાન. પણ થયું શું? વર્ષ પૂગ સહસ્રાંતે તત અંડમ ઉદકેશયમ, કે 1000 વર્ષ સુધી આ જે બ્રહ્માંડ જે હતું એ જળમાં જ શયન કરી રહ્યું, એ જળમાં પડી રહ્યું. પણ જો એ બ્રહ્માંડ જળમાં પડી રહેશે તો પછી આ સૃષ્ટિ આગળ ચાલશે ખરી? નહીં ચાલે. અને એટલે કે છે કાલ કર્મ સ્વભાવ સહજીવ અજીવમ અજીવયત. અને એટલા માટે આ કાળ કર્મ, જો સમજવાનું, શરીરની ઉત્પત્તિ થઈ, પણ આ શરીર જે છે એ શરીર ચેતન ક્યારે બને? એમાં જીવનો પ્રવેશ થાય તો.
જ્યાં સુધી આ શરીરમાં જીવનો પ્રવેશ થતો નથી ત્યાં સુધી આ શરીર શું છે? જો એટલા માટે તમે જુઓ તો જ્યારે ગર્ભ રહે પછી 4 મહિના પૂરા થાય, 5મા મહિનાથી ગર્ભમાં શું થવાનું છે? પેલો જીવ આવે એટલે પગ હાથ એના હલવા માંડે, આ બધી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થાય છે. તો જ્યાં સુધી પેલા 5મા મહિનામાં જીવ પ્રવેશતો નથી ત્યાં સુધી જે 4 મહિનાનો ગર્ભ જે છે એ ગર્ભ તો માના શરીર સાથે એક જ છે. બોલો, જીવ પ્રવેશે પછી એ પોતાનું એક અલગ બને જાય. એટલે તો આ ભગવાનની જે શક્તિ છે અને જ્ઞાન છે ને બહુ અદ્ભુત છે. એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ બની ગયું ખરું, પણ એ બ્રહ્માંડમાં જો પેલો જીવનો પ્રવેશ નહીં થયો હોય ત્યાં સુધી એ જીવિત થશે. જેમ પેલો ગર્ભમાં 4 મહિના પેલો ગર્ભમાં રહે, એ ગર્ભ જ્યારે ત્યાં રહે છે પછી 5મા મહિનામાં જીવનો પ્રવેશ થાય, એમ 1000 વર્ષ સુધી એ પેલું બ્રહ્માંડ પાણીમાં રહે. જો અહીંયા પણ આ ગર્ભાશયમાં પણ એવું છે, જા સમજ પાણીમાં જો જા સમજ. પછી એ ભગવાને શું કર્યું? 1000 વર્ષ એ જળમાં રહ્યું અને ત્યાર પછી કાલ કર્મ સ્વભાવસ્થ જીવ, આ જીવ જેનો સ્વભાવ છે, જેનું કર્મ છે અને જેનું કાળ છે, આ કાળ કર્મ અને સ્વભાવને સ્વીકાર કરીને જીવ સ્વરૂપે ભગવાને શું કર્યું? આ બ્રહ્માંડને જીવિત કર્યું. અજીવયત, એને જીવંત બનાવ્યું. કે જીવનો જ્યાં સુધી પ્રવેશ થાય નહીં ત્યાં સુધી બ્રહ્માંડ જીવંત થઈ શકે નહીં. અને એટલે ભગવાને શું કર્યું? આ જીવ રૂપે આ બ્રહ્માંડને જીવિત કરી દીધું. સએવ પુરુષ તસ્માદ અંડમ નિર્વિદ્ય નિર્ગત. અને એ જે બ્રહ્માંડ જે અંડ જે છે એમાં જીવનો પ્રવેશ થયો અને એ બ્રહ્માંડનો જે અંડ જે છે એ અંડ નિર્વિદ્ય, એને તોડીને વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિ થઈ જાય. આ તો બહુ સરસ છે. આ ચિંતન કરીએ ને તો બહુ સરસ છે. આમ એ પેલું બ્રહ્માંડ જે ઉત્પન્ન થયું એ જળમાં રહેતું હતું, એ અંડ જે હતું એ અંડમાં જે જીવનો પ્રવેશ થયો અને એ જીવ પછી કોણ બન્યું? આ વિરાટ પુરુષ સ્વરૂપે એ પ્રગટ થયું. સહ એષ પુરુષ તસ્માદ અંડમ નિર્વિદ્ય નિર્ગત સહસ્ર અંગ્રીબાક્વક્ષ સહસ્રાનન શીર્ષવાન. અને વિરાટ પુરુષ કેવા હતા? સહસ્ર શીર્ષા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાદ. અહીંયા સંક્ષેપમાં કહી દીધું જાસન કે હજારો એના કાન હતા, હજારો એની જ્ઞાનેન્દ્રિય હતી, હજારો એના હાથ હતા. જો અહીંયા 2 બતાવી દીધું. જ્ઞાનેન્દ્રિય, અંગ્રી એટલે પગ, બાહુ એટલે હાથ અને અક્ષ એટલે ચક્ષુ. આનંદ એટલે મુખ, શીર્ષ એટલે સંપૂર્ણ મસ્તક. પણ આટલું દર્શાવ્યું શું કરે? આટલું જ બન્યું એમ નહીં માનો. ચક્ષુ એમ કીધું તે ચક્ષુ ઉપલક્ષણ છે. ચક્ષુની સાથે અન્ય જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ બની જશે. તો એનો અર્થ શું થાય? જેટલી પણ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, જેટલી પણ કર્મેન્દ્રિયો છે, જેટલા પણ મસ્તક છે, જેટલા પણ મુખ છે, એ બધા ખરેખર કોને મુખ છે? એ વિરાટ પુરુષના. તો તમારી આંખ ખરેખર કોની આંખ છે? વિરાટ પુરુષ. સહસ્ર એટલે 1000 એમ નહીં ગણવા. અને સહસ્ર 1000 એમ ગણીએ એટલે ફક્ત મનુષ્યની જ આંખ એમ નહીં. સંપૂર્ણ જીવ જંતુ, દેવતાઓ, યક્ષ, કિન્નર, આ બધાની આંખ એ વિરાટ પુરુષની આંખ છે. આ બધાના મુખ વિરાટ પુરુષના મુખ છે. આ બધાના મસ્તક એ વિરાટ પુરુષના મસ્તક છે. યસ્ય એવ આહાવૈહિ લોકાન કલ્પયન્તિ મનીષિણઃ. આમ આ અંડને તોડીને આ પ્રકારથી વિરાટ પુરુષ જે પ્રગટ થયો એ કેવો છે? સહસ્ર સંખ્યા, સહસ્ર આનન શીર્ષવાન, યસ્ય એહ અવયવૈહિ. આ બધા જે અંગો જે છે એ સમસ્ત લોક અને એમાં જે પણ કઈ એમાં વસ્તુઓ જે છે એ સર્વની પણ શું કરવામાં આવી? કલ્પયંતિ મનીષિણઃ. અને આ પ્રકારથી જે વિદ્વાન પુરુષો છે, હવે સમજો, વિદ્વાન પુરુષ કલ્પયંતી એવો શબ્દ છે.
કલ્પયંતીનો અર્થ થાય કલ્પના કરે છે. ખરેખર કલ્પના નથી, આ તો શું છે? વાસ્તવિકતા. એટલે બ્રહ્માજી કહે છે જે વિદ્વાન પુરુષો છે, જેને ઈશ્વર ચિંતન કરવું છે, જેને પરમાત્માનું ચિંતન કરવું છે, જેને ઉપાસના કરવી છે, એને શું કરવું જોઈએ? આ વિરાટ પુરુષનું ચિંતન કરવું જોઈએ. કઈ રીતે? એક એક અંગ, ભગવાનના જે એક એક અંગ છે, એક એક લોક પરલોક જે છે, આ સર્વનું ચિંતન કરવા માટે આ પ્રકારથી જે મનુષ્યો છે, વિદ્વાનો છે, પંડિતો છે, એ બધા શું કરે છે? આ વિરાટ પુરુષની ઉપાસના કરે છે. કટ્યાદિભિઃ અધઃ સપ્તઃ. એ વિરાટ પુરુષ જે ઉત્પન્ન થયો, એ વિરાટ પુરુષનું કટીથી નીચેના જે છે એ 7 લોક છે, અધોલોક 7 છે. સપ્ત ઉર્ધ્વમ જગનાદિભિઃ, કમરથી ઉપર જે છે એને શું છે? આ 7 લોક જે છે, ઉપર જે ઉર્ધ્વ 7 લોક છે એ ભગવાનના કમરથી ઉપરના ભાગે છે, અને અધોલોક જે છે શું છે? કમરથી નીચેના ભાગે છે. પુરુષસ્ય મુખમ બ્રહ્મ, એ પુરુષનું મુખ એ બ્રાહ્મણ છે. ક્ષત્રમ એતસ્ય બાહવઃ, એ પુરુષના બાહુ એ ક્ષત્રિય છે. ઉરુ એવ વૈશ્ય, ઉરુ એટલે કે આ જાંઘ જે પુરુષની જે છે એ વૈશ્ય છે. પદ્ભ્યામ શૂદ્ર અભ્યજાયત, એ જે વિરાટ પુરુષ છે એમના પાદમાંથી શૂદ્રની ઉત્પત્તિ થઈ. ભૂર્લોક કલ્પિત પદ્ભ્યામ ભુવર્લોકસ્ય નાભિતઃ, એમના જે પદ્ભ્યામ એટલે શું છે? એમના પગમાંથી ભૂલોકની ઉત્પત્તિ થઈ. જા વિચાર, થોડુંક સાથે વિચાર. ઉપાસના કરવા માટેની આ ચર્ચા છે. આ દ્વારા ઉપાસના આ પ્રકારથી આપણે કરીએ તો આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. જા એકમાં બેઠેલા છે એ અનંતમાં જવું હોય તો શું કરવું પડે? આ પ્રકારથી એ પરમાત્માની ઉપાસના કરવી જોઈએ. ઉપાસનામાં આપણને શું કીધું? ભૂર્લોક કલ્પિત પદ્ભ્યામ, કે આ ભગવાનના પગમાંથી ભૂલોકની ઉત્પત્તિ થઈ. જા સમજતો, આપણે ભૂલોકમાં બેઠા છે, અને ભૂલોક ભગવાનના શું છે? ચરણારવિંદ છે. તો એનો શું થયું? આપણે ભગવાનના શરણે છીએ કે નથી? ભગવાનના ચરણમાં જ આપણે બેઠા. અને જો ભગવાનના ચરણમાં બેઠા હોત તો ક્યારેય અમંગલ થઈ શકે? કથા છે. તળાવ હતું, તળાવમાંથી ઘણી માછલી. પેલો માછીમાર જે છે રોજ સવારે જાય, પેલી જાળી નાખે, જાળી નાખીને શું કરે? આ બધી માછલી પકડે. એકવાર કોઈક સાધુ ત્યાંથી પસાર થતા હતા, પછી તળાવ જોયું એટલે પાણી પીધું, ત્યાં સ્નાન કરવા ગયા. તો સ્નાન કરતા હતા અને પેલી માછલીઓ જે હતી એમાંની એક માછલીએ કહ્યું કે હે સાધુ પુરુષ, તમે સાધુ છો, સર્વનું કલ્યાણ કરનાર છો, કે રોજ સવારે આ પેલો માછીમાર આવીને આ બધી માછલીઓને પકડી જાય છે. આ માછીમારથી બચવું હોય તો અમે શું કરીએ? એટલે સાધુ પુરુષે શું કીધું? એક કામ કરજો, કાલે પેલો માછીમાર આવે તો એના પગ આગળ બેસી જજો. જા કેમ? કેમ? પેલો કોણ પકડી શકે? પેલા પગ પાસે હોય તો જાડી એને પકડી શકે ને, એ જાડીમાં ફસાઈ શકે ને. એટલે ભગવાન પણ ગીતામાં કહ્યું મારી માયા કેવી છે? દૈવી એશે ગુણમયી મય મમ માયા દૂરત. માયા પાર કરવી અઘરી છે. મામે વયે પ્રપદ્યંતે, જે મારા શરણે આવે છે, માયા મેતામ તરંતી છે. આપણે તો ખરેખર ભગવાનના શરણે છીએ, પછી આ માયા આપણને પકડી શકે નહીં. પણ એ સમજદારી આવતી. ભૂહુ ભૂલોક પદ્ભ્યમ કલ્પિત. આ ભૂલોક જે છે એ ભગવાનના ચરણારવિંદ છે. આપણે ભગવાનના ચરણારવિંદમાં જ છીએ. અને જો ભગવાનના ચરણારવિંદમાં રહીએ છીએ તો પછી માયા આપણને પકડી શકે?
ક્યારે? આ પ્રકારથી આપણે વિરાટ પુરુષનું ચિંતન કરીએ, ઉપાસના કરીએ. એટલું જ નહીં, ભુવરલોકસ્ય નાભિતઃ, એક વિરાટ પુરુષની નાભીમાંથી આ ભુવરલોકની ઉત્પત્તિ થઈ. હૃદય સર્વલોકઃ, આ સ્વર્ગલોકની ઉત્પત્તિ એમના હૃદયમાંથી થઈ. ઉરસા, એમની છાતીમાંથી મહલ્લોકની ઉત્પત્તિ થઈ. ગ્રીવાયામ જનલોકસ્ય, એમની ગ્રીવામાંથી જનલોકની ઉત્પત્તિ થઈ. તપોલોકો સ્તનદ્વયાત, આ બે સ્તનમાંથી એ તપોલોકની ઉત્પત્તિ થઈ. મૂર્ધભિઃ સત્યલોકસ્તુ, એમની મૂર્ધ એમના જે મસ્તક જે છે એ મસ્તકમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? આ સત્યલોકની ઉત્પત્તિ થઈ. અને સત્યલોક કોણ છે? બ્રહ્મલોક સનાતન. આ સત્યલોક બ્રહ્મલોક છે. જ્યાં બ્રહ્માજી બોલી રહ્યા છે, આ સમજવા. બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં બેસીને બોલી રહ્યા છે કે વિરાટ પુરુષના મસ્તકમાંથી આ બ્રહ્મલોકની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તત્કટ્યામ ચાતલમ, એમની કટીમાંથી અતલ લોકની ઉત્પત્તિ થઈ. ક્લુપ્તમ ઔરાભ્યામ છે. એટલું જ નહીં, આ વિતલ લોક, એમની જાંઘમાંથી વિતલ લોકની ઉત્પત્તિ થઈ. એમના ઘૂંટણો જે છે જાનુભ્યામ સુતલમ, એમના ઘૂંટણમાંથી સુતલ લોકની ઉત્પત્તિ થઈ. શુદ્ધમ જંગાભ્યામ તો તલાતલમ. એટલું જ નહીં, આ જાંઘમાંથી એમને તલ અને અતલ લોકની ઉત્પત્તિ થઈ. મહાતલમ તુ ગુલ્ફાભ્યામ, આપણે એડી કહીએ ને, એડીમાં પેલી ગાંઠ આવે, એમાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? મહાતલ. પ્રપદાભ્યામ રસાતલમ, એમના પાદમાંથી રસાતલની ઉત્પત્તિ થઈ. પાતાલમ પાદતલતઃ, એમના પાદના જે પગના જે તળિયા જે છે એ પગના તળિયામાંથી પાતાલ લોકની. ઇતિ લોકમય પુમાન, આમ આ પુરુષ વિરાટ પુરુષ શું છે? સંપૂર્ણ લોકમય આ પુરુષ જે છે. ભૂર્લોક કલ્પિત પદ્ભ્યામ, ભુવર્લોક નાભિતઃ, સ્વર્ગલોક કલ્પિત મૂર્ધા ઇતિ વા લોક કલ્પના. બ્રહ્માજી કહે છે લોક કલ્પના એટલે કે જુદા જુદા પ્રકારથી લોકો કલ્પના કરી રહ્યા છે. કેટલાક આ પ્રકારથી 7 લોકને સંપૂર્ણ શરીરમાં બતાવે છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે ભૂલોક ભગવાનના પગમાંથી ઉત્પન્ન થયું, ભુવરલોક ભગવાનને નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયું, અને સ્વર્ગલોક ભગવાનને બ્રહ્મલોક ભગવાનના મસ્તકમાંથી ઉત્પન્ન થયું. આ પ્રકારથી આ વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિ થઈ. એ વિરાટ પુરુષનું ચિંતન આપણે કરીએ તો જ આ ભગવાન સાથેની આપણી શું છે? સંવાદિતા છે. આમ આ 5મા અધ્યાયમાં એ વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિ દર્શાવે છે. અને વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિ જે છે એ શાના માટે બતાવી છે? કલ્પયંતી, આપણી ઉપાસના કરવા માટે. આ સાંભળીને પછી આમ બંધ થઈ ગયું, પણ 6થા અધ્યાય પર પહોંચી ગયા એમ ને. આ જે દર્શાવ્યું એને આપણે જરાક મગજમાં યાદ રાખીએ, બીજું બધું ઘણું યાદ રહી જાય. કોણ છોકરી કોની હાથે પરણી ને એને છોકરા કેટલા છે ને એનો છોકરો કોની હાથે પરણી જાતો, એ બધું આપણને સારું યાદ રહી જાય. ખરેખર યાદ શું રાખવાનું છે? આ વિશ્વરૂપ જે ભગવાનનું જે છે, બ્રહ્માજીએ જે આ વિરાટની ઉત્પત્તિ દર્શાવી એનું આપણે ચિંતન કરીએ. અને એ ઉપાસના જો આપણે કરીએ, આ જો ઉપાસના કરવામાં આવે તો આપણી બુદ્ધિ શું થશે? વિસ્તૃત થશે. સંપૂર્ણ જગત એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ માત્ર છે. જો સમજ, કોઈ વસ્તુ બહાર છે. 7 લોક કહીએ, જ્ઞાનેન્દ્રિય કહીએ, જ્ઞાન શક્તિ કહીએ, દ્રવ્ય શક્તિ કહીએ, બધી શક્તિ ક્યાં છે? આ સંપૂર્ણ વિરાટ પુરુષમાં છે. અને એટલે બ્રહ્માજી કહે છે કે હે નારદજી, આ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ જે છે એનું જ ઉપાસકો ભક્તો શું કરતા રહે છે? ઉપાસના કરતા રહે છે. આગળ આપણે પરમ દિવસ, કાલે મહાશિવરાત્રી છે, મને 5 મિનિટ આપો. મહાશિવરાત્રી પહેલી વસ્તુ કે દરેક જણ ન્યૂઝપેપર, પુષ્પ અને દીવો લઈને આવજો. આપણે 1000 પુષ્પની અર્ચના ભગવાનને કરીશું. શિવ સહસ્ર નામ, ગીતા પ્રેસનું શિવ સહસ્ર નામ પુસ્તક છે. મંગાવ્યું છે ને? હા, મંગાવ્યા છે. તમારી પાસે હોય તો લેતા આવજો. મંગાવ્યા પણ છે આપણે. એટલે અહીંયા 5 વાગે આપણે ભેગા થઈ જઈશું. 5 વાગે ભેગા થઈને દરેક પોતાના શિવલિંગ લઈ આવજો. શિવલિંગને એક જ સ્થાન પર રાખીને અભિષેક આપણે કરીશું. અને અભિષેક કર્યા પછી તિલક કરીને હું તમને તમારા ભગવાન આપી દઈશ. તમારા ભગવાન યાદ રાખજો કોણ છે, નહીં તો ભૂલીને પર કોનો પછી કે આ મારો ભગવાન નથી, આ તારો ભગવાન નથી. એટલા માટે અમારે થયું હતું વલસાડ,
પણ પેલો કંઈક ના, પણ આ તો મારા નથી ને આ તો તારા નથી, જો સમજજો. એટલે આપણા ભગવાન કહે ને, આપણે એટલું યાદ રાખવાનું, એ ભગવાન તમારી પાસે લઈ લેજો. સરસ મજાની ભગવાનને માટે એક નવી થાળી લાવજો, ડીશ હશે, તરભણું હશે, એમાં ભગવાનને બેસાડજો. અને પછી સાથે આપણે શું કરીશું? 1000 અર્ચના કરો. દરેક જણ પોતાની રીતે નૈવેદ્ય લઈ આવે. પ્રસાદ નહીં, ચડાવે ને પછી પ્રસાદ કહેવાય. પહેલા શું કહેવાય? નૈવેદ્ય. દરેક પોતાની રીતે નૈવેદ્ય લઈ આવજો. ફળ છે તે પણ લાવજો. પછી છેલ્લે ભગવાનની અર્ચના થઈ જશે. અર્ચના પછી ભગવાનને આપણે નૈવેદ્ય કરીશું. નૈવેદ્ય પછી આરતી કરીશું, ભજન કરીશું, બરાબર. એટલે 5 થી 8 નો આવતીકાલે કાર્યક્રમ છે. બહેનોને ખાસ વિનંતી, કોણ શું લઈ આવવાનું દ્રવ્યમાં? જો ભગવાન છે અભિષેક પ્રિય શિવ, શંકર ભગવાનને શું પ્રિય છે? અભિષેક પ્રિય. અને ભગવાનને ઘણા બધા દ્રવ્ય, દૂધ, દહીં ને 5 દ્રવ્યો તો ખરા. મધનો પણ અભિષેક થાય, સુગંધી જળનો પણ અભિષેક થાય, શેરડીનો રસ, લીંબુનો રસ, મોસંબીનો રસ, દ્રાક્ષનો રસ. એટલે બહેનોને જે પણ કંઈ લાવવું હોય, જે ભાઈઓને પણ ઘરેથી આ ફળનો પણ રસ લઈ આવજો. ભગવાનને આ રસનો પણ શું કરી શકાય? અભિષેક. હળદરનો પણ અભિષેક કરી શકાય, વિભૂતિનો અભિષેક કરી શકાય. આમ અનેક, જો વિદિતાત્મા જે દેવ પૂજનમ કરીને પુસ્તક બહાર પાડી, પાછળ જુઓ તો 18 દ્રવ્ય આપવામાં આવે, અને દરેક દ્રવ્યનું શું ફળ છે. આપણે બાપુ લાલો લોક વગર લોટાય નહીં, આ સમજો. ત્યાં આપ્યું કે શાંતિ જોઈતી હોય તો કયો દ્રવ્ય છે, અને આયુષ્ય જોઈએ તો કયું દ્રવ્ય, મને કે યાદ નથી, એટલે પૂછતા નહીં, હોય તો વાંચી લેવાનું. પણ આ ભગવાનને અનેક પ્રકારના દ્રવ્યથી શું કરી શકીએ? અભિષેક આપણે કરી શકીએ. કેસર જળ પણ બનાવીને અભિષેક થાય. સુગંધિત ફૂલ હોય ને, જુઈ હોય, ચંપો હોય, એને પણ પાણીમાં મૂકીએ તો શું થઈ જાય? સરસ સુગંધિત જળ થઈ જાય. અને સુગંધિત જળનો પણ ભગવાનને અભિષેક કરી શકીએ. અને આ બધા દ્રવ્ય આપણે ભેગા કરીશું. રુદ્રીનો પાઠ કરીશું. જેને પણ રુદ્રીનો પાઠ આવડે છે, રુદ્રીનો પાઠ કરજો. સાથે સાથે રુદ્રીનો પાઠ કરતા કરતા ભગવાનને આપણે અભિષેક કરીશું. અને અભિષેક કર્યા પછી અર્ચના કરીશું, બરાબર. એટલે કાલે 5 વાગ્યાથી એ 8 વાગ્યા સુધી આપણે શિવરાત્રીનો ઉત્સવ છે. પરમ દિવસે પરમ દિવસ સવારે અને પરમ દિવસ સાંજે આપણો કાર્યક્રમ ચાલુ રહેશે. હરિ ઓમ. સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકાઃ સમસ્તા સુખિનો ભવन्तુ. કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ, સર્વેષાં મંગલં ભવતુ, સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ, સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ, મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय.